السلام علیکم. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ تمام نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. شاید تم کوثر کی بات کر رہے ہو، میں نے کہا اور اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ دی. ہائے کوثر، لٹ گئے یار ہم تو، اب تو زندگی دشوار ہو گئی ہے، اس نے عاشقانہ انداز میں کہا. واقعی؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دی. قسم اللہ کی اپنا تو لوٹا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں نے حیرت سے کہا. جانے دے یار، کام کی بات کر. لونڈیا کیسے مزاج کی ہے؟ بہت عمدہ، بڑی رومانٹک، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ہائے ہائے، ہم تو گئے کام سے استاد. اب تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. 1000-1200 خرچ ہو جائے تو پرواہ نہیں، قسم اللہ کی اور کما لیں گے. چاہتے کیا ہے آپ؟ میں نے رازدارانہ انداز میں پوچھا. ابے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ عشق وشق نہیں کیا کبھی؟ شیروانی اعلی حضرت نے حیرت سے پوچھا. نہیں، میں نے گردن ہلا دی. بونگے ہو یار، برا سا منہ بنا کر بولے. خیر چھوڑو، کوئی ترکیب کرو اپنی، اس سے یاری ہو جائے. میں کیا ترکیب کروں؟ یہ بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا. خیر سوچنے دو. خاموش ہو کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے چونک کر پوچھا. ابے اس کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ اور میں نے اطمینان سے نواب فیروز الدین کی کوٹھی کا پتہ بتا دیا. شیروانی والے صاحب نے خوب پتہ یاد کر لیا تھا. ٹھیک ہے، ہم ہی کوئی ترکیب سوچیں گے. اپنا کام بن گیا تو پورے 50 روپے دوں گا، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. دعا سے کام نہیں چلے گا پیارے، دوا بھی کرنی پڑے گی. مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی صاحب. ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو خیر محمد ہے، مگر پیارے دلارے کہلاتے ہیں. جی، میں نے گردن ہلا دی. یار تو اس کا ڈرائیور ہے نا؟ جی ہاں. اس کے مزاج کے بارے میں بھی جانتا ہوگا. زیادہ پرانا نہیں ہوں صاحب. یہ بتاؤ اسے کیا چیز پسند ہے؟ دہی بڑے بہت شوق سے کھاتی ہے. وہ مارا. اور پھول پہننے کے بے شوقین ہے، گجرے بنوا کر دے دو تو فوراً قبول کر لیں گی. جیتے رہو، دلارے میاں خوش ہو کر بولے. پھر انہوں نے جیب سے پانوں کی ڈبیا نکال کر خوشبودار گلوری منہ میں دبائی اور عذرا اخلاق مجھ سے بھی پوچھا، لیکن میں نے معذرت کر لی تھی. دوسری طرف لڑکیاں چہلے کر رہی تھی. اکثر ان کے کہکہے بلند ہوتے اور دلارے میاں چونک کر انہیں دیکھنے لگتے. آپ ان کے پاس سے کیوں چلے آئے دلارے میاں؟ بس یوں ہی. ناہید نے کہا تھا کہ ذرا پرائیویٹ گفتگو کریں گی. دلارے میاں نے کہا. تو اب تو کر چکی ہوں گی. ہاں، مگر اس طرح کیسے کام چلے گا؟ میں نے کہا. کیا مطلب؟ دلارے میاں رازدارانہ انداز میں بولے. آپ تو بالکل اناڑی ہیں دلارے میاں. میں نے عشق نہیں کیا، لیکن ان لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں. کیا جانتے ہو؟ دلارے میاں پوری طرح متوجہ ہو گئے. آپ ان سے دور دور رہے تو یہ آپ سے زیادہ متاثر نہیں ہوں. آپ ان کے پاس جائیے، انہیں لطیفے سنائیے. ہنسنے ہسانے والوں سے یہ بہت خوش رہتے. خاص طور سے کوثر کو مخاطب کریں. اس کی طرف جب بھی دیکھیں آنکھوں کو نشیلا بنا لیں. دوران گفتگو ہاتھ بھی پکڑ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اندازہ نہ ہو سکے کہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا، بلکہ یہ پتہ چلے کہ بے اختیار ایسا ہوا ہے. اوہ، ₹1,00,000 کی بات کی ہے؟ پورے ₹1,00,000 کی. جیتے رہو پیارے، جا رہا ہوں، دعا کرنا. دلارے میں نے کہا اور میرے پاس سے اٹھ کر ٹہلنے والے انداز میں آگے بڑھ گیا. میرے پیٹ میں کہکہے مچل رہے تھے. دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح دلارے میاں کی گفتگو سنوں. اسی تلاش میں نے چاروں طرف دیکھا. اتفاق سے جس جگہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی اس کے دوسری طرف ایک باڑ لگی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف جانے کا راستہ بہت آگے سے تھا. باڑ بھی تقریباً 6 فٹ اونچی اور گھنی تھی، اس لیے ان کی گفتگو سننے کے لیے اس سے عمدہ جگہ نہیں ہو سکتی تھی. میں اٹھا اور دوسری طرف جانے والے راستے کی طرف چل پڑا. ان لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو کر میں نے دوڑنا شروع کر دیا. میں دلارے میاں کے قیمتی الفاظ سے محروم رہنا نہیں چاہتا تھا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں دوسری طرف پہنچ گیا اور پھر میں دم ساتھ کر باڑ کے ساتھ بیٹھ گیا. دلارے میاں شاید ابھی پہنچے تھے. فرمائیے دلارے بھائی، یہ ناہید کی آواز تھی. کیا فرماؤں؟ دلارے بھائی بولے. کیسے تشریف لے آئے؟ یعنی ابھی تمہاری پرائیویٹ گفتگو ختم نہیں ہوئی؟ جی نہیں، آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں. یہ ظلم ہے قسم اللہ کی. میں اکیلا کہاں جاؤں، تمہارے ساتھ آیا ہوں. ایک لطیفہ سنو. ایک قصائی تھا، پہلے لطیفہ پھر کوئی اور بات. دلارے بھائی اس کے احتجاج کو نظر انداز کر کے بولے. سن بھی لو نا تاکہ جلدی سے دفع ہوں. کوئی اور لڑکی بولی. دفع نہیں ہوں گا، ابھی تو آپ کو بہت سے لطیفے سننے ہوں گے. ایسی تفریحات ہنسنے ہسانے کے لیے ہوتی ہیں. دلارے بھائی بولے. یہ صورتحال تکلیف دہ ہے ناہید، کسی اور لڑکی نے سنجیدگی سے کہا. اللہ دلارے بھائی، آپ بلا وجہ ہمارے ساتھ چلے ہیں اور اب ہمیں پریشان کر رہے ہیں. برائے کرم آپ ہمیں باتیں کرنے دیں. آپ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. تم میری توہین کر رہی ہو ناہید، گویا میں ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوں. میں تمہاری اور دوسری لڑکیوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا. آئیے کوثر، ہم الگ چل کر بیٹھتے ہیں. کاش میں دیکھ سکتا. میرا خیال تھا کہ دلارے بھائی نے کوثر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، کیونکہ دوسرے لمحے چٹاخ کی آواز سنائی دی تھی اور پھر کوثر کی غسیلی آواز سنائی دی. ناہید تم جانتی ہوں میں دائرہ احباب زیادہ وسیع نہیں کرتی. میرا ایک معیار ہے. یہ گدھا اگر تمہارا رشتہ دار ہے تو تمہیں اسے ہم پر مسلط نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تمہاری ذمہ داری تھی. میں جانا چاہتی ہوں اور میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دوستوں کی فہرست سے خارج کر دیا. دلارے بھائی آپ یہاں سے دفان ہو جائیے.
जाइए, आप यहाँ से जाइए। आप जैसे जलील इंसान को एक लम्हे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जाइए वरना मैं ड्राइवरों को बुलाती हूँ, वो आपको धक्के देकर भगा देंगे, नाहिद ने कहा। और फिर वो कौसर का रास्ता रोककर बोली, मेरी क्या खता है कौसर, मैंने क्या किया है? सुनो, तुम एक थप्पड़ मेरे भी मार लो, घर वालों के कहनों से मजबूर हो गई, ये जबरदस्ती साथ लग गए थे। आप अभी तक गए नहीं दुलारे भाई? आखिर में नाहिद चीख कर बोली। जाते हैं जी, दुलारे भाई अकड़ कर बोले, और फिर शायद वहाँ से घिसक गए। मैंने अभी वहाँ से हटने की जरूरत महसूस नहीं की थी। सारी लड़कियाँ कौसर की खुशामद कर रही थी, बमुश्किल तमाम वो राजी हो सकी। नाहिद ने उससे बहुत माफी मांगी थी, तब वो मुतासिर हो गई। सॉरी नाहिद, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया, बलाखिर कौसर ने कहा। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे कोई परवाह ना होगी, नाहिद ने। मुझे दिलावर भाई की तलाश थी और दिलावर भाई मुझे नजर आ गए। वो एक जगह उदास बैठे हुए थे, जाने की जरूरत उन्होंने महसूस नहीं की थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास पहुँच गया और मेरे कदमों की चाप पर दुलारे भाई ने मुझे देखा। अबे कहाँ चले गए थे? वो मुझे देखते ही चीखे। हाजिर हूँ दिलारे भाई, फरमाइए। अबे क्या खाक फरमाया, इधर तो लोटा हो गया। लोटा हो गया? मैंने हंसी रोकते हुए कहा। हाँ यार, लपेड़ पड़ गया गाल पर। अरे, मैंने हरस से, किसने मारा? उसी ने, तेरी मालकन ने। बात समझ में नहीं आई। मगर क्यों मारा? मैंने हैरान होने की अदाकारी करते हुए कहा। मैंने हाथ पकड़ लिया था। ओह, सबके सामने? हाँ, सभी थी। यही तो गलती हो गई आपसे दिलारे भाई। क्या ये आपकी पहली मुलाकात थी? हाँ, हाथ हमेशा दूसरी मुलाकात पर पकड़ना चाहिए, और तन्हाई में। अब बताइए, इसे क्या मालूम कि आप इससे मुतासिर है? न आपने इसे फूल पेश किए, न दही बड़े, और हाथ पकड़ लिया। फिर तो ये होना ही था जो हुआ। अरे, दिलारा भाई तासुब से हाथ मलते हुए बोले। हाँ यार, गड़बड़ हो गई, मगर अब क्या करना चाहिए? बाकी प्रोग्राम कल पर रखिए। इस किस्म का इजहार कीजिए कि जैसे आप इस वाक़े से जरा भी मुतासिर नहीं है। आपने इसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। ऐसा ही करूँगा, फिक्र न कर प्यारे। मगर कल इसे दही बड़े कहाँ पेश करूँ? पता आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक बात और अर्ज कर दूँ, और तुम बहुत अच्छे आदमी हो, दिलार भाई ने कहा। दरअसल आपने बहुत बड़ी गलती की। ये लड़कियाँ इश्क और मोहब्बत के खेल अपने साये से भी छुपाना चाहती हैं। आपने सबके सामने इसका हाथ पकड़कर बुनियादी गलती की है। आइंदा आप इस पर जाहिर न करें कि आपके इश्क के राज से कोई और भी वाकिफ है। वो कितना ही पूछे कि आपने किसी और को कुछ बताया, आप इनकार कर दें। गुर की बात है, उस्ताद मान लिया, दुलार भाई ने मेरी रान पर हाथ मारते हुए कहा। और फिर गाल चलाते हुए बोले, दुबली पतली है यार, मगर हाथ जोरदार मारती है, देखना निशान तो नहीं है। दुलारे भाई ने गाल सामने कर दिया और मेरे पेट में दर्द होने लगा, लेकिन बहरहाल हंसी तो बर्दाश्त करना ही थी। काफी देर तक दुलारे भाई इधर उधर की हाँकते रहे। फिर दूसरे ड्राइवर भी हमारे पास आ गए और मैं किसी न किसी तरह इनसे जान बचाकर दूर निकल गया। लड़कियां हमार हो गई थी और हंसी मजाक और कह फिर से जारी हो गए थे। फिर मैंने दूर से ड्राइवरों और दुलारे भाई को खाना खाते हुए देखा। दूसरी तरफ लड़कियां भी खाना खा रही थी। ड्राइवर अपना अपना खाना खुद मांग कर लाए थे, और शायद दुलारे भाई का खाना लड़कियों ने खुद ही दे दिया। लेकिन मैं भला अपना खाना मांगने जा सकता था? हालांकि भूख मुझे भी लग रही थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि आज दोपहर का खाना किस्मत में नहीं है। मेरी मालकन मेरे बारे में कहाँ सोच सकती थी। मालकन, मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हालांकि अगर सिर्फ जागीरदार तौकीर साहब की बात ही मान ली जाती और वो गुजारे के लिए ही कुछ दे देते, तो वो कुछ इतना होता कि नवाब फिरोजुद्दीन की पूरी जायदाद खरीदी जा सकती थी। फिर भी बहुत कुछ बच रहता। लेकिन बहरहाल कौसर मेरी मालकन थी, क्योंकि तौकीर अहमद की जायदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं था और अब मैं सिर्फ एक ड्राइवर था। मैंने अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर सीट पर नीम दराज हो गया। सोचते सोचते कुछ गनूदी सी तारी हो गई, लेकिन ज्यादा देर ना रही और फिर संभल गया। लेकिन दूसरी तरफ शाम हो गई थी और मैंने देखा कि लड़कियां अपना अपना सामान उठा रही हैं और ड्राइवर उनका सामान समेट रहे थे। मैं भी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ गया और मैंने खामोशी से कौसर का सामान समेटना शुरू कर दिया। और इसी वक्त एक मेहरबान लड़के ने पूछा, अरे कौसर, तुम्हारे ड्राइवर ने खाना नहीं खाया? मैंने इन्हें दूसरे लोगों के साथ नहीं देखा। मालूम नहीं, कौसर ने सपाट लहजे में कहा। ड्राइवर, तुम खाना लेने नहीं आए थे? लड़की ने बराह रास्त मुझसे पूछा। नहीं खातून, मैंने मजबूरन जवाब दिया। क्यों? कौसर ने तीखे लहजे में कहा। मेरी आदत नहीं है छोटी बीबी, मैंने कहा और बास्केट उठाकर चल दिया। मैं इन लोगों पर रद्दे अमल भी नहीं देखा और वापस कार के नजदीक आ गया। दूसरी लड़कियां अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। नाहिद और दुलारे भाई एक गाड़ी में बैठे थे। किसी दूसरी लड़की ने इन लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं किया। कौसर दूसरी कुछ लड़कियों के साथ कार की तरफ आ रही थी। मैंने अदब से दरवाजा खोला और एक तरफ हट गया। कौसर बड़ी तमकनत से अंदर बैठ गई और फिर दूसरी लड़कियां भी। तब मैंने दरवाजा बंद कर दिया। चलो छोटी बीबी, मैंने पूछा। चलो, कौसर ने झटकेदार आवाज में कहा और मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। लड़कियां खामोश थीं। वैसे मैंने इनमें से एक लड़की को अपनी तरफ निगरान पाया, लेकिन इसका इजहार न होने दिया कि मैं इस बात से वाकिफ हूँ। और दूसरी लड़कियों को उनके घरों पर उतारने के बाद मैं कौसर को लेकर चल पड़ा। लेकिन रास्ते भर कौसर ने मुझसे बात नहीं की। इसने खाने के बारे में भी नहीं पूछा था। मुझे क्या परवाह हो सकती थी। थोड़ी देर के बाद हम कोठी पहुँच गए। मैंने हस्ब मामूल दरवाजा खोल दिया। कौसर उतर कर अंदर चली गई। मैंने गहरी सांस ली। वाकई
वाकई बड़ी मकबूल लड़की थी, लेकिन अल्लाह सलामत रखे दुलारे भाई। मुझे यकीन था कि वो कौसर की खासी मिजाज पुरसी कर देंगे। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।